Let's begin. So today we will be performing an experiment from heat transfer lab. So if you will go into the course content PDF, go to the heat transfer lab experiment and you will find this verification of Stephen's law experiment. Okay, so what we will be doing in this experiment is we will learn about the radiation part. So we have done experiment of heat transfer by conduction and convection, and now today we will be learning about heat transfer by radiation, how to calculate that heat transfer rate, and we will verify the Stevens-Boltzmann equation for heat transfer by radiation, where we will calculate the Stephen's constant. Okay, so this is our aim for this experiment, which is to verify Stephen's law. So let's begin with the theoretical part and then we will dwell into the details of experiment. Yeah. So aim of the experiment, as I said, to determine the Stephen-Boltzmann constant. So we had discussed this part earlier also in our lab for heat transfer in conduction as well as heat transfer in the convection. So we'll know that heat transfer occurs by three mode rather. One is conduction, second convection, and third is radiation. So when we say conduction, so in conduction, molecule vibration is the important factor which transfers the heat between the molecules. So I have been showing you this same representation again and again. So in solid, molecules are oriented in this fashion અને એમની વચ્ચે જે વાઇબ્રેશન થશે એના લીધે હીટ જે છે એક ડાયરેક્શનથી બીજી ડાયરેક્શનમાં ટ્રાન્સફર થશે. ઓકે, સો કાઇનેટિક એનર્જી ઇઝ ટ્રાન્સફર થ્રુ ઓસિલેશન. વાઇલ કન્વેક્શનમાં શું થાય છે? કન્વેક્શનમાં મોલિક્યુલ ડિફ્યુઝડ ફેઝમાં હોય છે. સો diffusion of molecules in this different direction and a collision between two molecules, this will be the cause for heat transfer in liquid as well as gas. So gas and liquid shows the heat transfer by convection. Convection is more dominant mode of heat transfer in gas and liquid. Okay, so kinetic energy is transferred through collision. And when we talk about the radiation, so radiation is a mode of heat transfer where heat is transferred by electromagnetic wave, okay, emitted from the object. Now every object, कोई भी object ले लीजिए, whether it is a live object or it's a non-living thing, it will emit some sort of a radiation. Okay, so every object emits this electromagnetic wave which transfers the heat, but depending upon the object its intensity will be different. Okay, so if we talk about sun temperature is in thousands of Kelvin, तो एक जे energy emit करे छे through electromagnetic wave, that energy will be much higher. But if we talk about our body, which is a 35 degree centigrade, તો એમાંથી જે energy emit થશે એની amount ઓછી હશે, right? And this radiation, so since radiation માં heat જે છે electromagnetic wave થી transfer થાય છે, so this heat transfer is also possible in vacuum. Okay, so vacuum માં બી heat transfer થઈ શકે છે because you don't need any heat transfer medium for radiation part. So these are the three basics mode of heat transfer. And coming to the radiation part, so radiation, to calculate the heat transfer by radiation, Stephen-Boltzmann law is given. What does this law state? K energy emitted from any body per unit time per unit area is proportional to temperature to the power 4. અને એને આપણે proportionality ને હટાઈને જે constant લગાઈશું, proportionality constant, so it will be this expression which says heat transferred per unit area per unit time is equal to epsilon sigma t to the power 4. જ્યાં Q જે છે આપણો heat transfer rate થઈ ગયો, E જે epsilon જે કહીશું એ થશે emissivity of material. What is the emissivity એની ડિટેલમાં આપણે જઈશું. બીજું સિગ્મા છે ઇઝ અ સ્ટીફન કોન્સ્ટન્ટ
and T is the temperature of your body, which is in Kelvin. So let's say this, there are two objects T1, this object A and B. So object A જે છે, it's somewhere around let's say 1500 Kelvin per, and this is at 273 Kelvin. So if you will calculate કે object A કેટલી energy transfer કરે છે ને B, considering emissivity as 1, so you will find Q is equal to 1 times 5.67 into 10 to the power minus 8 into 1500 raised to 4. This is QA. Similarly QB માં શું થશે, same into 273 raised to 4. So higher the temperature, more will be the radiation emitted from the body itself. Okay, so object A જે છે એનું temperature higher છે તો એમાંથી radiation amount વધારે હશે, energy વધારે transmit થશે. Before going to the complete details of experiment, let's go into this slight theoretical part related to radiation, જે આપણે કેલ્ક્યુલેશનમાં પણ યુઝફુલ થશે. તો રેડિયેશન જે છે દરેક સરફેસ કંઈક ને કંઈક એનર્જી એમિટ કરે છે. જે રીતે મેં કીધું કે વેધર ઇટ્સ લિવિંગ થિંગ, ઇટ્સ અ નોન લિવિંગ થિંગ, સ્મોલ ક્વોન્ટિટીમાં રેડિયેશન તો એમિટ થાય છે. નાવ ડિપેન્ડિંગ અપોન ધી ટેમ્પરેચર ઓફ બોડી, જે અહીંયા આગળ આપણે જો કે 1500 કેલ્વિન માટે જે રેડિયેશન અમાઉન્ટ છે ઇટ વિલ બી મચ હાયર કમ્પેર ટુ 273 કેલ્વિન, જે 0 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ પર કંઈક પડ્યું હશે મટીરિયલ, રાઈટ. So just a minute. Yeah, sorry for the interruption. Okay, we can begin, right? So where was I? Yeah, so radiation is possible from all the surface. Now a body at a given temperature emits radiation in all direction over a wide range of wavelengths. Okay, and the amount of radiation from a surface will depend upon body and nature of the surface. And how does this play into the role? So એ સમજવા માટે આપણે પહેલા બ્લેક બોડીનો કોન્સેપ્ટ સમજીએ. સો બ્લેક બોડી ઇઝ એન આઈડિયલાઇઝ સરફેસ જે એક પરફેક્ટ એમિટર એન્ડ એબ્ઝોર્બર તરીકે કન્સિડર કરવામાં આવે છે. સો દેટ્સ વાય ઇટ્સ રિટન દેટ બ્લેક બોડી ઇઝ એન આઈડિયલાઇઝ સરફેસ વિચ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ પરફેક્ટ એમિટર એઝ વેલ એઝ એબ્ઝોર્બર. તો શું છે, ઇફ યુ હેવ અ બોડી લાઈક ધીસ ઇઝ અ બ્લેક બોડી, ઓકે, so this black body is considered perfect emitter કે એના જે છે એના પર જે બી સોર્સ રેડિયેશન સોર્સ ઇન્સિડન્ટ થશે એ બધો જે એબ્ઝોર્બ કરી લેશે
અને એટ ધ સેમ ટાઈમ એ પોતાનામાંથી એનર્જી એમિટ પણ કરશે. ઓકે, સો ઇટ્સ કાઇન્ડ ઓફ અ આઈડિયલ સિચ્યુએશન. So it's written that like black body or ideal radiator will emit and absorb at any temperature maximum possible radiation at any wavelength. And black body na features શું છે? તો black body emits more radiation at a given temperature than the real body. Why? See, we considered black body as an ideal state, okay, and real body example લઈશું તો it deviate થશે from this ideal state. So at any temperature, if you will consider black body, so એ જે energy emit કરશે, that will be more than the real one, which is very simple to understand, right? Now it will absorb all the incident radiation regardless of its wavelength and direction. So we have said that it's perfect absorber also. તો એના પર જે બી radiation light emit કરવામાં આવશે, it will absorb everything. It emits radiation energy uniformly, and that's black body is considered diffuse emitter. Now diffuse emitter no meaning શું થયો કે that energy emission is independent of direction. તો બ્લેક બોડી દરેક ડાયરેક્શનમાં યુનિફોર્મલી હીટ ટ્રાન્સફર કરશે. દેટ્સ વાય ઇટ્સ કોલ્ડ ડિફ્યુઝ એમિટર. ઇટ્સ એમિશન ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ એની ડાયરેક્શન. દરેક ડાયરેક્શનમાં બ્લેક બોડી એનર્જી એમિટ કરશે. સો ઇટ્સ એન આઈડિયલાઇઝ સ્ટેટ. હવે બેઝડ ઓન દેટ certain parameters are defined. So कोई भी बॉडी कंसिडर करो. लेट्स से अपनी पास एक सरफेस है. दिस सरफेस लाइक दिस मटीरियल वी हैव, एना पर एक सोर्स लाइट सोर्स रेडिएशन आवे છે. ओके, नाउ જ્યારે સોર્સ એનર્જી બોડી પર આવી, so now it has three option: either to absorb some part of energy, okay, within itself, either to transmit this energy, or either to reflect it back. Okay, so these three parameters are defined, which are absorptivity, જેને આપણે આલ્ફા કહીશું, transmission T, and then last one is reflection. Okay, तो रिफ्लेक्शन ने R. So these three parameters इसको इंडिकेट करसे कि whether how much energy, how much source energy surface has absorbed, how much energy it has transmitted, and how much it has reflected. So summation of alpha T absorptivity plus transmission plus reflection will be 1. કારણ કે આ રેશિયો બતાવે છે. આલ્ફા વિલ બી કે આટલા પર્સન્ટેજ ઓફ સોર્સ લાઇટ મટીરિયલે એબ્ઝોર્બ કરી, ટી મીન્સ આટલું પર્સન્ટ એને ટ્રાન્સફોર્મ કરી, અને આર મીન્સ એટલું પર્સન્ટ રિફ્લેક્ટ કરી. સો ટોટલ સમેશન ઓફ ધીસ ડિફરન્ટ ક્વોન્ટિટી વિલ બીકમ 1, રાઈટ? સો આ એક ફિનોમિના આપણને ખબર પડી. આપણે વી અન્ડરસ્ટેન્ડ આલ્ફા ટી એન્ડ આર. નાવ જ્યારે આપણે એનર્જી ટ્રાન્સમિશનની વાત કરીએ, so depending upon type of the surface, the reflected radiation is specular or diffused. So if surface smooth hase, like koi bhi surface smooth hase, if surface is smooth and polished, so it will have more specular, while a rough surface will have more diffusion. So meaning શું થયો
if you have this pure like smooth surface, reflection will be specular, like uniform. If your surface is not uniform, let's say this is this way rough, so instead of like it might go this way, so this won't be uniform, diffusion will be different. Okay, and so this was the three factors which determines like how any body either absorbs, transmits or reflects the radiation. Now જ્યારે આપણે વાત કરીએ કે બોડી પોતે એનર્જી એમિટ કરે છે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવના ફોર્મમાં, તો એ એમિસિવિટીથી દર્શાવવામાં આવે છે. એમિસિવિટી એનો મિનિંગ શું થયો? is defined as the ratio of radiation emitted by a surface to the radiation emitted by the black body. Now આપણે અહીંયા આગળ પાછળ સમજ્યા કે black body is an idealized state. Okay, so for a given temperature, like for a given specific temperature, black body જે energy emit કરશે, that will be more than the real one. So if we compare one black body, let's say this is black body and this is your real world example. Okay, so let's say black body emits this much energy, so at same temperature pressure condition, same wavelength पर your material will emit less than 100 watt. So emissivity જે છે that will be the ratio. Let's say this is x amount, so emissivity will help us to determine x કેટલું હશે. So it's the ratio of radiation emitted by surface to the radiation emitted by black body at same condition. So emissivity થશે x by 100, right? So this is the one thing. So this is the emissivity factor and it will depend upon the material, કયા ટાઈપનું મટીરિયલ છે. ઓકે, and same રીતે જે આલ્ફા ટી અને રિફ્લેક્શન છે, that is also a material and surface property. જ્યારે હવે આપણે એક બીજો કોઈ એક તમે આ લો સાંભળ્યો હશે, કિર્ચોફ્સ લો. ઓકે, કિર્ચોફ્સ લો. સો કિર્ચોફ્સ લો શું કહે છે કે જ્યારે તમારું સિસ્ટમ ઇક્વિલિબ્રિયમમાં છે, when any body is in equilibrium with its surrounding, ત્યારે emissivity will be equal to the absorptivity. That alpha will be equal to like absorptivity will be equal to emissivity. So એનો મિનિંગ શું થયો કે સપોઝ યુ હેવ કોઈ ઓબ્જેક્ટ એક બોક્સમાં પડેલું છે and that is in thermal equilibrium with the surrounding air. So energy out from solid, like thermal equilibrium में શું થયું, heat input equal to heat out, so and that will be energy into the solid. Okay, thus જ્યારે આપણે એમિસિવિટી અને એબ્ઝોર્પ્ટિવિટીની વાત કરીએ તો કિર્ચોફ્સ લો કહે છે કે બંને ઇક્વલ થશે. સો આનું યુઝ કઈ રીતે થાય કે હાઉ ઇટ ઇઝ યુઝફુલ ટુ અસ. સો ધીસ હેલ્પ અસ ટુ ડિટરમાઇન કે હીટ ટ્રાન્સફર એક બોડીમાંથી બીજી બોડીમાં બાય રેડિયેશન થ્રુ કેટલું થયું છે. સો ફોર દેટ લેટ મી ગીવ યુ વન મોર રેફરન્સ. કે આપણી પાસે બે સરફેસ કન્સિડર કરીએ, સરફેસ A છે અને સરફેસ B છે. ના બંને સરફેસ સમ અમાઉન્ટ ઓફ એનર્જી એમિટ કરે છે. ઓકે, અને કઈ રીતે મળશે તો આપણને સ્ટીફન્સ લોથી મળશે કે એનર્જી એમિટેડ બાય સરફેસ A will be emissivity of A into Stefan Boltzmann constant, temperature of A raised to 4. Okay, similarly this is QA out. Okay, similarly QB શું થશે,
સિગ્મા ટીબી રેઝ ટુ 4. નાવ જ્યારે આ બંને એકબીજાની પાસે પડ્યા છે, સો સમ એ એનર્જી એમિટેડ ફ્રોમ એ will go to the B. Okay, so if I do energy balance for B, okay, so total heat transfer, if I do energy balance for B, તો શું થશે કે total heat transfer for body B that will be equal to heat in. So let's consider કે it's in, so as we were saying કે જ્યારે આની absorptivity is alpha, okay, alpha B, and A through energy transfer થાય છે, okay, so that will be alpha B into sigma into TA raised to 4. So this is the energy transferred from the A minus B sigma TB raised to 4. This is energy in, this is energy out, right? Now આપણને કિર્ચોફ્સ લો શું કહે છે કે when body is in equilibrium with its surrounding, ત્યારે એની absorptivity and emissivity same થશે, right? So I can write alpha B as an emissivity. So if I do that, so heat transfer by radiation for a body will become this. Okay, અહીંયા આગળ કન્સિડર કરું છું કે EA જે છે that is equal to 1. So this is an black body and this is your sample. Okay, that's why EA અહીંયા આગળ 1 કન્સિડર કરી લીધો. તો heat transfer by radiation for body B, so heat input that will be absorptivity into જે total incident radiation હશે એમાંથી એ α% એ emit કરશે, like sorry absorb કરશે, and this is the energy that body B પોતે emit કરે છે through radiation. And Kirchhoff's law થી આપણે કીધું કે alpha B is equal to eta B. So then we know the difference, like total energy heat transfer by body will be this. So this is how you calculate how much heat will be transferred by a given body when it's in equilibrium with its surrounding. So with this understanding about emissivity, absorptivity, and how this Stefan-Boltzmann law, we will perform an experiment to find this Stephen's constant. તો આ એક્સપેરિમેન્ટમાં આપણે શું કરીશું? We have a experimental setup. અહીંયા આગળ હીટર લાગેલું છે, ઓકે, this is your heater જે વોટરને હીટ કરે છે, અને એ હીટ જે છે એ આર્ક શેપના, so this is kind of a piping, okay, અહીંયા આગળથી એ પાસ થાય છે. નાવ આ એક હીટર સમ ટેમ્પરેચર TH પર મેન્ટેન કરેલું છે. So we will make 3 points on your surface. This particular portion is in enclosure, એક enclosureમાં છે. 3 points આપેલા છે અહીંયા આગળ આર્કમાં, સો જેનાથી આપણને એવરેજ વોટર ટેમ્પરેચર ફાઇન્ડ મળશે. આ એક્સપેરિમેન્ટમાં આપણે શું કરીશું, આપણું એક સેમ્પલ જે છે with some diameter we will place it here. Now શું થશે, because of high temperature your water will emit some heat, like this high temperature water will emit the radiation, and ये radiation ના લીધે our sample એનું ટેમ્પરેચર શું થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે, this is sample temperature with time increase થશે. તો આપણે એક ડેટા બનાવીશું જેમાં with time આપણે ટેમ્પરેચર, this temperature T
okay, or let's say TD or TS, let's call it TS note કરીશું. So you will have a plot of TS versus T, okay, અને એનો સ્લોપ જે છે આપણને DTS બાય DT લાઈક હીટ ટ્રાન્સફરનો રેટ આપશે. બિકોઝ ઓફ વોટર જે છે હાયર ટેમ્પરેચર પર છે ને, આપણું જે બી મેટલ છે સેમ્પલ એ લો ટેમ્પરેચર પર છે, તો એના લીધે બિકોઝ ઓફ ધી રેડિયેશન યોર મેટલ વિલ ગેટ હીટેડ, એનું ટેમ્પરેચર વધશે અને આપણે હીટ ટ્રાન્સફર રેટ ફાઇન્ડ કરીશું DT બાય DS પરથી, ટેમ્પરેચર ચેન્જનો રેટ. નાવ વી નો દેટ લેટ્સ સે આપણને માસ ઓફ ધી સેમ્પલ for sample we know what is its mass m અને એની હીટ કેપેસિટી CP ખબર છે. તો Q જે હીટ ટ્રાન્સફર રેટ છે ફોર અ પર્ટિક્યુલર મેટર વિથ ટાઈમ એ શું થશે? m CP dt by dt, રાઈટ? તો આપણને હીટ ટ્રાન્સફર રેટ મળી ગયો ફોર અ ગિવન સેમ્પલ. નાઉ ધીસ હીટ ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ બાય રેડિયેશન. કઈ રીતે? રેડિયેશનથી વોટરમાંથી આપણે સોલિડ પર હીટ આવે છે. તો એ જે હીટ છે, ઇફ વી ટોક અબાઉટ સ્ટીફન બોલ્ટ્ઝમેન લો, સો that is Q. Q is equal to Q by, which is given by emissivity of the surface into sigma, not emissivity, actually it's an adsorptivity, which will become eventually, like once it's in equilibrium, a emissivity જેટલું થઈ જશે, into TH raised to 4 minus TD raised to 4. ઓકે, therefore જો આપણે આ બંનેને કમ્પેર કરીએ, this Q અને this Q, તો if I do rearrangement, what is happening? હા, તો આપણે સ્ટીફન્સ કોન્સ્ટન્ટને આ રીતે લખી શકીએ, mCp delta T by dt divided by area TH raised to 4 minus TD raised to 4 into here alpha. If it's in thermal equilibrium, alpha will become emissivity, so this E. Okay, so this is your equation to calculate Stephen-Boltzmann constant for radiation, for heat transfer through radiation. So આ experimental setup છે. અને so with the theoretical background, now we can move forward for the experimental part. So this is the aim of the experiment. અહીંયા આગળ થિયરીમાં એમને ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે. Oh, not this one. This is a different set of. No. What you do, you select this experiment. Go to this first link. ત્યાં આગળ જે આ હીટ ટ્રાન્સફર બાય બ્લેક બોડી રેડિયેશન છે, ડિટર્મિનેશન ઓફ સ્ટીફન્સ કોન્સ્ટન્ટ, આ વાળામાં જવાનું છે. એનીવે તમારા જે કન્ટેન્ટ લિસ્ટમાં અહીંયા આગળ પ્રોપર લિંક અપડેટ થયેલી છે. ઓકે, આઈ વિલ ચેન્જ ઇન ટુ યોર કોર્સ કન્ટેન્ટ PDF ઓલ્સો. તો એમ ઓફ ધી એક્સપેરિમેન્ટ ઇઝ નોન. થિયોરેટિકલ પાર્ટ એ આપેલો છે કેલ્ક્યુલેશન માટે. એન્ડ દેન એઝ આઈ વોઝ સેઇંગ દેટ હીટ ટ્રાન્સફર રેટ જે છે આપણે એ કેલ્ક્યુલેટ કરીશું mCp ડેલ્ટા T બાય dt થી. ઓકે, ફોર અ given sample, અને એને આપણે
સ્ટીફન બોલ્ટ્ઝમેન કોન્સ્ટન્ટ સાથે કમ્પેર કરીશું. નાવ અહીંયા આગળ એક ઇસ્યુ જે છે કે એ લોકોએ એમિસિવિટી ઈને કન્સિડર નથી કરી. સો ઇટ કુડ બી યુ કેન કન્સિડર યોર મટીરિયલ એઝ અ બ્લેક બોડી એન્ડ ટેક ઈ એઝ અ 1. ઓકે, સો આ વસ્તુની કેલ્ક્યુલેશન પાર્ટમાં હું ડિસ્કસ કરવામાં આવીશ, ત્યાં આગળ જ્યાદા વધારે ખબર પડશે. અને આ રીતનું આખું એક્સપેરિમેન્ટલ સેટઅપ છે કે જે વોટર છે એ હીટરમાંથી પાસ થાય છે, આ હેમિસ્ફિયરમાં જાય છે અને ત્યાંથી આઉટ. સો સિન્સ આપણું સેમ્પલ જે છે અહીંયા આગળ બ્લેક બોડી કન્સિડર કર્યું છે ગિવન સેમ્પલને, તો એની જે એમિસિવિટી છે એ 1 થઈ જશે. એટલે અહીંયા આગળ જે આપણા ઇક્વેશનમાં તમારું અહીંયા આગળ જે એમિસિવિટી છે એ આ લોકોના ઇક્વેશનમાં નથી, બીકોઝ દે હેવ કન્સિડર્ડ સેમ્પલ એઝ અ બ્લેક બોડી. તો સેમ્પલ હીટ થશે, આપણે એનું હીટ ટ્રાન્સફર રેટ ફાઇન્ડ કરીશું અને એને રેડિયેશન ઇક્વેશનમાં મૂકીને કોન્સ્ટન્ટને ફાઇન્ડ કરીશું. સો ધીસ ઇઝ ધી પ્રોસિજર પાર્ટ and the calculation. So before going to actual simulation, real world experiment કઈ રીતનો હોય એકવાર એ જોઈ લઈએ. So click on the experimental video link. Black body radiation determination of Stefan's constant. The basic theory behind this experiment is Stefan's radiation law, which states that the energy radiated by a body is proportional to the fourth power of its temperature in Kelvin scale. Just a minute. What is happening? Mathematically, it can be expressed as R is equal to epsilon sigma T raised to 4, where R is the energy radiated by the material body per area per second, epsilon is the emissivity of the material, and T is its temperature in Kelvin scale. For a black body, epsilon is equal to 1. Hence, we can write R is equal to sigma T raised to 4. Now consider another equation in thermodynamics. Delta Q by delta T is equal to mCp dt by dt. I think there is some issue. It should have been broken. Epsilon is emissivity of the material to 1. Hence we can write. Now consider another equation So this is the calculation part. where delta Q by delta T is the rate of Experimental part. transferred from a body of mass m and specific heat capacity here, and the black body. This thing we have already discussed, right? So I'm not going into the details again. D raised to 4. Here our aim is to determine the Stefan's Boltzmann constant. Sigma is equal per Kelvin raised to 4. Apparatus.
A metallic hemisphere with a provision for water flow through its annulus. A black body that can be connected at the bottom of this metallic hemisphere. Temperature indicators. And a heater. Procedure. Remove the black body disk that is at the bottom of the metallic hemisphere. Switch on the heater and allow the hot water to pass through the hemisphere. Allow the hemisphere to reach the steady state and note the temperature. Fit the black body disk at the bottom of the hemisphere. Note down the black body temperature at different intervals of time. Plot the temperature time graph and determine the slope dt by dt. Where slope is equal to dt by dt. Let me stop it. It's stucking too much. You guys can see the video. So link આપેલી છે ત્યાં જઈને એકવાર જોઈ લેજો. For some reason it's sticking too much, so let's leave it that way. Anyway, so કઈ રીતે એક્સપેરિમેન્ટ આપણે પરફોર્મ કરવાનું છે એના પર આવીએ તો go to the simulator part here. સિમ્યુલેટરમાં જોશો તો આ રીતનું એક્સપેરિમેન્ટલ સેટઅપ બતાવેલું છે. ઓકે, અને આ સેટઅપમાં કઈ રીતે છે કે અહીંયા તમારું હીટર છે જ્યાં હોટ વોટર ઇન થાય છે. હોટ વોટર એક પર્ટિક્યુલર ટેમ્પરેચર પર મેન્ટેન થયું છે અને આ સિસ્ટમમાંથી જ્યાં બોક્સ છે એ આર્ક શેપમાં પાસ થાય છે. સો તમે આ સાઇડ પેનલ પર ક્લિક કરશો અને ક્રોસ સેક્શનલ વ્યૂ જોશો તો યુ વિલ બી એબલ ટુ સી કે આ રીતનું અંદર એક્સપેરિમેન્ટમાં આ રીતનું સેટઅપ હશે. હવે આપણી પાસે ઓપ્શન છે કે વોટર ટેમ્પરેચર કેટલું ચેન્જ કરવું છે. સો આ સ્લાઇડરની મદદથી આપણે વોટર ટેમ્પરેચરને ચેન્જ કરી શકીએ. લેટ્સ અત્યારે એને કંઈ 45 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ પર રાખીએ. સરાઉન્ડિંગ ટેમ્પરેચર એટલે આ કે આ બોક્સનું ટેમ્પરેચર એ આપણે કઈ રીતે ચેન્જ કરી શકીએ તો જનરલી રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોય છે. એકચ્યુઅલ એક્સપેરિમેન્ટમાં આપણી પાસે એટલી ફેસિલિટી નહીં હોય. એ રૂમ ટેમ્પરેચર પર જે હશે એ જ સરાઉન્ડિંગ ટેમ્પરેચર થશે. વી કેન ચેન્જ ધી માસ ઓફ ડિસ્ક from 5 to 10 gram. Let's keep it to 5 gram and same radius 1 થી 5 centimeter. Okay, so this much variation we can do. Let's keep it at smaller value of 5 gram and 1 centimeter only. So first આપણે પહેલા પાવર ઓન કરીશું. આ છે હીટરને પાવર ઓન કરવું. હીટરને પાવર ઓન કરીને વી હેવ ટુ વેટ કે જે આપણું ડિઝાયર્ડ ટેમ્પરેચર છે સેટ ટેમ્પરેચર 45 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડનું આવવું જોઈએ. નાવ અહીંયા આગળથી T1, T2 અને T3 જે છે એ આર્કમાં અલગ અલગ પોઈન્ટ પર થર્મોકપલ્સ લાગેલા છે જે આપણું વોટરનું ટેમ્પરેચર મેજર કરે છે. તો ઇફ યુ વિલ ગો ડાઉન હિયર આ સાઇડ પેનલમાં ત્યાં તમે T1 પર ક્લિક કરશો, T2 પર ક્લિક કરશો તો એ ટેમ્પરેચર બતાવશે. T3 તો આ ત્રણે 45 છે. એકચ્યુઅલ એક્સપેરિમેન્ટમાં યુ હેવ ટુ વેટ ફોર સમ ટાઈમ તો ડિઝાયર્ડ ટેમ્પરેચર આવવા માટે. એકવાર જ્યારે ડિઝાયર્ડ ટેમ્પરેચર T1, T2, T3 આવી ગયું જે આપણે આ નોબ ચેન્જ કરીને ચેક કરી શકીએ છીએ કે આપણું ડિઝાયર્ડ ટેમ્પરેચર જે સેટ હીટર ટેમ્પરેચર પર આવી ગયું છે, દેન વી વિલ ઇન્સર્ટ ધીસ ડિસ્ક જે આપણું સેમ્પલ મટીરિયલ છે એની ડિસ્ક આપણે આ બોટમમાંથી એન્ટર કરીશું. જે T4 જે છે એ આપણા ડિસ્કનું ટેમ્પરેચર મેજર કરશે વિથ ટાઈમ. ઇનિશિયલી આપણી ડિસ્ક એન્ટર કરેલી નથી અને સરાઉન્ડિંગ ટેમ્પરેચર જે છે એ જ આપણું T4નું ટેમ્પરેચર હશે. સો ઇફ યુ વિલ ક્લિક ઓન ધી T4 તો સરાઉન્ડિંગ ટેમ્પરેચર 29 છે તો અત્યારે 29 બતાડે છે. જેવું તમે અહીંયા આગળ ફિટ ડિસ્ક એન્ટર કરશો આ એકચ્યુઅલ એક્સપેરિમેન્ટમાં કેવું છે કે ડિસ્ક એન્ટર કરીને યુ હેવ ટુ સ્ટાર્ટ સ્ટોપવોચ. સ્ટોપવોચ સ્ટાર્ટ કરશો હવે શું થશે કે બિકોઝ ઓફ ધીસ ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ હાઈ ટેમ્પરેચર વોટર જે છે એ રેડિયેશન એમિટ કરશે અને એ એનર્જી ટ્રાન્સફર થશે આપણા મેટલને, સેમ્પલ મેટલને, અને એ સેમ્પલ મેટલ વિથ ટાઈમ હીટ થશે
તો આપણું સ્ટોપવોચ ચાલુ છે, અહીંયા આગળ T4નું ટેમ્પરેચર છે, તો વિથ ટાઈમ આપણે એને નોટ કરતા જવાનું છે. તો અહીંયા આગળ જ્યારે મેં ફિટ ડિસ્ક પર ક્લિક કરીશ તો યુ સી સ્ટોપવોચ જાતે સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ અને ટેમ્પરેચર પણ ચેન્જ થાય છે. સો શું થશે, વિથ ટાઈમ આપણું સેમ્પલ હીટઅપ થયા કરશે તો ટેમ્પરેચર વધતું જશે અને એક પોઈન્ટ પર જ્યારે આપણું સ્ટેડી સ્ટેટ આવી જશે તો ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે. સો વી હેવ ટુ મેજર ધીસ ટાઈમ એન્ડ ટેમ્પરેચર વેલ્યુ ફોર અ ગિવન સેમ્પલ. સો 2 મિનિટનો ઇન્ટરવલ લઈ લો, એ 2 મિનિટના ઇન્ટરવલ પર ટેમ્પરેચર વેલ્યુ નોટ કરતા જાઓ અને એને ટેબ્યુલર ફોર્મમાં નોટ ડાઉન કરી લો. So this is how you have to perform a basic experiment. Let's see timer પત્તાની સાથે શું થાય છે. સો જેમ જેમ ટાઈમર વધે છે યુ કેન સી આ 29 થી 31 32 ટેમ્પરેચર થયું. સો 20-25 મિનિટ પછી તમારું ટેમ્પરેચર છે કોઈ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ પર આવીને અટકી જશે. સો અહીંયા આગળ વોટર ટેમ્પરેચર છે 45 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. સો યુ એક્સપેક્ટ કે જે મેટલનું ટેમ્પરેચર જે T4 જે છે એ અરાઉન્ડ 40 ડિગ્રીની વેલ્યુ સુધી જશે. સો સી હજુ બી ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય છે. સો દરેક 2 મિનિટના ઇન્ટરવલમાં યુ વેટ, મેજર ધી ટેમ્પરેચર એન્ડ મેક અ બિગ ટેબલ. ડિપેન્ડિંગ અપોન ટાઈમ ઇન્ટરવલ વધારે બી કરી શકાય કે 2 મિનિટની બદલે 5 મિનિટમાં ટેમ્પરેચર નોટ ડાઉન કરીએ. સો યુ કેન સી હજુ બી ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય છે. અત્યારે મેં રીડિંગ નોટ ડાઉન નથી કરતો, એ ઓલરેડી મેં એક સેટ ઓફ લિસ્ટ કરી રાખ્યું છે. બટ વેન યુ વિલ પરફોર્મ એક્સપેરિમેન્ટ તો તમે ટાઈમ સાથે રીડિંગ નોટ ડાઉન કરતા જજો. આ એક્સપેરિમેન્ટમાં વર્ચ્યુઅલ લેબમાં ફેસિલિટી નથી કે આપણને ટેબ્યુલર ફોર્મમાં ડેટા મળી જાય. સો સ્લાઇટ મેન્યુઅલ વર્ક તમારે કરવું પડશે આ ડાયરેક્શનમાં. સો એક પોઈન્ટ પર હવે જો 40 ડિગ્રીનું માર્ક રીચ થઈ ગયું છે તો હવે ટેમ્પરેચર જે છે આગળ જઈને કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે. $41.55 એના પછી ટેમ્પરેચર હવે ઇન્ક્રીઝ નથી થઈ ગયું. દેટ મીન્સ કે થર્મલ ઇક્વિલિબ્રિયમ આવી ગયું છે અને જ્યારે ટેમ્પરેચર T4નું વેરિએશન થવાનું બંધ થઈ જાય દેન યુ કેન સ્ટોપ ધી એક્સપેરિમેન્ટ. સો સ્ટોપ ધી સ્ટોપવોચ. ઓકે, અને એક્સપેરિમેન્ટ તમારો આ કમ્પ્લીટ થયો. હવે કેલ્ક્યુલેશન ફ્રન્ટ પર આવીએ તો તમે પ્રોસિજર પાર્ટમાં જશો તો ઇનિશિયલી આપણને જે ડેટા જોઈશે એ ડેટા શું છે, તો આપણું કયું મટીરિયલ છે. અહીંયા આગળ કોપર ડિસ્ક લીધી છે તો એનું માસ શું છે, તો આપણે નોટિસ કરેલું એનું માસ હતું 5 ગ્રામ. ઓકે, સ્પેસિફિક હીટ ઓફ કોપર. હવે એક્સપેરિમેન્ટમાં એ લોકોએ ડેટા આપ્યો નથી, બટ ઇફ યુ વિલ જસ્ટ ડુ અ નોર્મલ ગૂગલ સર્ચ યુ કેન ફાઇન્ડ ધી હીટ કેપેસિટી ઓફ યોર મટીરિયલ. રેડિયસ ઓફ ધી ડિસ્ક, એના પરથી આપણે એરિયા ફાઇન્ડ કરીશું πr². ઓકે, જે આપણી પાસે ટેમ્પરેચર આવ્યું T4 એને નોટ ડાઉન કરવાનું છે ટાઈમ સાથે. ડેટ T4 વર્સિસ ટાઈમનો ગ્રાફ આપણને સ્લોપ આપશે અને એના પરથી એમસીપી ડેલ્ટાથી અને આ ઇક્વેશન પરથી આપણને સ્ટીફન બોલ્ટ્ઝમેન કોન્સ્ટન્ટ મળી જશે. સો ફોર વન સેટ ઓફ એક્સપેરિમેન્ટ I have calculated it. Let me show it to you. Stephen's law. Yeah, this one. Mass of copper disc 5 gram, specific heat of copper, so if you will do Google search you will find this value 0.38 joule per gram per Kelvin. Radius of disc 1 cm, એના પરથી આપણે એરિયા ફાઇન્ડ કર્યો. હવે અહીંયા ઘડી ટેમ્પરેચર T1 T2 અને T3 સિન્સ આ સિમ્યુલેશન પાર્ટ છે એ લોકોએ એને કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ આપેલી છે. એક્સપેરિમેન્ટલી એ વેલ્યુ સ્લાઇટલી ચેન્જ થશે બટ અરાઉન્ડ 45 ના આસપાસ જ રહેશે કારણ કે આપણે હીટરથી એક કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ મેન્ટેન કરી રહ્યા છે.
તો એવરેજ જે છે એ 45ના અરાઉન્ડ ફ્લક્ચ્યુએટ થશે. અહીંયા આગળ એક્ઝેક્ટ બધી વેલ્યુ 45 છે. ડિસ્કનું ટેમ્પરેચર વિથ ટાઈમ નોટ કરતા ગયા. નાવ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ છે કે આપણે જે ટેમ્પરેચર સાથે પ્લોટ કરીશું એ કેલ્વિનમાં હશે. આ બધી વેલ્યુ અત્યારે ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડમાં નોટ કરી છે, તો એને કેલ્વિનમાં કન્વર્ટ કરીને ટેમ્પરેચર વર્સિસ ટાઈમનો પ્લોટ કર્યો અને એને ફિટ કર્યું. સો જ્યારે તમે ટ્રેન્ડ લાઇનથી ડેટાને ફિટ કરશો તો એક સ્લોપની વેલ્યુ આવશે. તો અહીંયા આગળ વેલ્યુ આવી છે 0.3657 કેલ્વિન પર મિનિટ. એને સેકન્ડમાં કન્વર્ટ કરી દીધું, આટલા કેલ્વિન પર સેકન્ડ. નાવ જે હીટ ટ્રાન્સફર થયું દેટ વિલ બી mcp ડેલ્ટા ટી બાય સ્મોલ ડેલ્ટા ટી. તો આપણને ટોટલ જે હીટ ટ્રાન્સફર રેટ છે વિથ હીટ ટ્રાન્સફર રેટ એ આપશે. તો હીટ ટ્રાન્સફર રેટ કઈ રીતે મળ્યો? માસ ઇન્ટુ સ્પેસિફિક હીટ ઇન્ટુ ધી કેપિટલ ડીટી બાય સ્મોલ ડીટી. એને આપણે આ ઇક્વેશનમાં પુટ કરીશું, જ્યાં આપણને મળશે સ્ટીફન બોલ્ટ્ઝમેન કોન્સ્ટન્ટ. તો total energy like heat transfer rate divided by area divided by Th⁴ minus Td⁴. so hot body temperature minus cold body temperature ⁴ જે પાવર છે એ. હવે અહીંયા આગળ આ વેલ્યુ જોવો તો સ્ટીફન બોલ્ટ્ઝમેન કોન્સ્ટન્ટની વેલ્યુ શું છે? 5.67 ઇન્ટુ 10⁻⁻8 વોટ પર મીટર સ્ક્વેર કેલ્વિન ⁴. હવે આપણી અહીંયા પાવર સરખી આવે છે 10⁻⁻8માં, બટ જે આગળનું વેલ્યુ છે that is 8.31 which is not exactly correct. now આજે આપણે રેટ ફાઇન્ડ કર્યો dt બાય dt લાઈક હીટ ટ્રાન્સફરનો રેટ, હીટિંગ રેટ જે છે એ દરેક ટાઈમ સાથે વેલ્યુ છે, લાઈક ઓવર ધ ટાઈમ 0 થી 32 મિનિટમાં. ઓકે, તો અલગ અલગ ઇન્ટરવલ પર સેમ રેટનો યુઝ કરીને, સેમ હીટ ટ્રાન્સફર રેટનો યુઝ કરીને તમે સ્ટીફન બોલ્ટ્ઝમેન કોન્સ્ટન્ટ ડિફરન્ટ ઇન્ટરવલ પર ફાઇન્ડ કરી શકો છો. તો આમાંથી જોશો તો અમુક વેલ્યુ પર, અમુક ઇન્ટરવલ પર વેલ્યુ ઇઝ ક્લોઝ ટુ ધી એકચ્યુઅલ વેલ્યુ 5.67 જે છે એ વેલ્યુ. પાવર સેમ છે બટ આ વેલ્યુ છે. તો આના બે રીઝન હોઈ શકે. એક તો એક્સપેરિમેન્ટલી આ લોકોએ કયા રીતે ડેટા ફિટ કર્યો છે, સ્પેસિફિક હીટની વેલ્યુ એ લોકોએ આપી નથી, તો મે બી ત્યાં ગઈ કદાચ ચેન્જ કર્યો હોય અને એ અકોર્ડિંગ હીટિંગ રેટ ડિટરમાઇન કર્યો હોય, તો એના લીધે કંઈક વેલ્યુ ચેન્જ થઈ શકે. અને થર્ડ ઇઝ દેટ આપણે એક્સપેરિમેન્ટમાં અઝ્યુમ કર્યું છે કે જે સેમ્પલ જે છે એ બ્લેક બોડી છે, તો એની એમિસિવિટી 1 લીધેલી. તો આ જે ઇક્વેશન છે જેમાં એમિસિવિટી એક પાર્ટ આવશે, એ આપણે અત્યારે અહીંયા 1 કન્સિડર કર્યું છે. બટ ઇઝ કોપર એક્ઝેક્ટલી બ્લેક બોડી? નો, રાઈટ? તો એની એમિસિવિટીની વેલ્યુ કંઈ ચેન્જ થશે, તો એના લીધે બી આપણો સ્ટીફન બોલ્ટ્ઝમેન કોન્સ્ટન્ટની વેલ્યુ ડિફરન્ટ આવશે. સો આ ડિફરન્ટ પેરામીટર્સ છે જેના લીધે આપણી એક્ઝેક્ટ વેલ્યુ નહીં આવી શકે. અનફોર્ચ્યુનેટલી કેલ્ક્યુલેશન, સેમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન એ લોકોએ પ્રોવાઈડ કરી નથી, સો ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ ટુ ઇન્ટરપ્રિટ ધેર ડેટા. બટ ધીસ ઇઝ હાઉ ઓવરઓલ એક્સપેરિમેન્ટ ઇઝ પરફોર્મ્ડ ટુ વેલિડેટ the heat transfer by radiation and to calculate the Stefan Boltzmann constant. So આ હતો એક્સપેરિમેન્ટ which is heat transfer by radiation, જેમાં આપણે સ્ટીફન કોન્સ્ટન્ટ ફાઇન્ડ કર્યો. હજુ એક એક્સપેરિમેન્ટ છે જે હીટ ટ્રાન્સફર લેબમાં આવે છે. તો આપણે લાસ્ટ કરેલું હીટ ટ્રાન્સફર બાય કન્ડક્શન એન્ડ કન્વેક્શન. હીટ ટ્રાન્સફર બાય રેડિયેશનનો જે એક્સપેરિમેન્ટ છે એમાં યુ કેન મેજર this experiment, heat transfer by radiation. So experiment by you can measure the emissivity of different material. Okay, so एक aim છે કે to find the emissivity of different material. Now our experiment is kind of a similar to જે આપણે convection અને conduction માં કરી ચૂક્યા છે. The simulation setup છે, if you will see. So that's why I didn't went into the details of this. But again આમાં એ જ છે કે હાઈ ટેમ્પરેચર બોડીથી લો ટેમ્પરેચર બોડીમાં હીટ ટ્રાન્સફર થશે અને એના પછી યુ વિલ ફાઇન્ડ ધી એમિસિવિટી. અહીંયા આગળ હીટ ટ્રાન્સફર રેટ કઈ રીતે મળશે? તો કરંટ અને વોલ્ટેજ પરથી. વન્સ યુ નો દેટ ક્યુ, યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ ધી એમિસિવિટી ફોર ડિફરન્ટ મટીરિયલ્સ.
સી આગળ કોપર પણ આપેલું છે. સો લેટ્સ ચેક ઇફ કોપરની એમિસિવિટી આપેલી કેટલી છે અને ઇફ વી કેન યુઝ ઇટ એન્ડ ફાઇન્ડ ધી બેટર આન્સર ફોર આર કેલ્ક્યુલેશન. It's not showing any value. .78. So let's see if we try that value 0.78. So આપણું રિઝલ્ટ આવે છે કે નથી આવતું. નો. સો કેલ્ક્યુલેશનમાં કશે થોડીક માઇનોર લુકઆઉટ કરવાની જરૂર છે, બટ યુ ગેટ ઓવરઓલ આઈડિયા કે એક્સપેરિમેન્ટ કઈ રીતે પરફોર્મ થવાનું છે. અને તમે આ એક્સપેરિમેન્ટ બી તમારી જાતે ટ્રાય કરી શકશો, સિન્સ જે આપણે કન્ડક્ટિવિટી એન્ડ હીટ ટ્રાન્સફર કોફિશિયન્ટ ફાઇન્ડ કરવાના એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા, એના જેવું સિમિલર સેટઅપ જ છે. સો યુ કેન ટ્રાય ઇટ આઉટ. એન્ડ દેન આફ્ટર આવે છે ડિટર્મિનેશન ઓફ સ્ટીફન્સ કોન્સ્ટન્ટ. તો આની સાથે આપણે હીટ ટ્રાન્સફરના એક્સપેરિમેન્ટ પતે છે. નાવ વી કેન મૂવ, ઇફ તમને કંઈ ડાઉટ છે તો Q&A સેશન સ્ટાર્ટ કરી શકીએ. ઓકે.